Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows. It's all over. These is all on him. Coast to coast shows. He's known as the Globetrotter. Lonely roads. God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, 'cause here goes the cold water. These fools don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told. It unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that you better lose yourself in the. 여러분의 저녁을 책임지겠습니다. 소통하는 재미 뉴스 프리데스크의 아나운서 김민호입니다. 안녕하세요. 성지원 기자입니다. 서울 동부구치소에서 코로나19 확진자가 대거 발생을 했습니다. 동부구치소 직원 14명 그리고 어제 출소한 출소자 1명이 확진 판정을 받았다고 하네요. 네. 동부구치소는 여러분들 기억하시다시피 이명박 전 대통령이 수감 중인 곳인데요. 네. 수용자 중에는 아직 확진 판정을 받은 사람은 없다고 합니다. 법무부는 접촉자 전원을 진단검사하고 격리 조치할 예정이라고 합니다. 네. 네. 코로나19가 여기까지 다 이제 번졌네요. 네. 위험합니다. 많은 분들 안전에 좀 각별히 주의를 하시고요. 네. 오늘 아까 어떤 분이 클럽 개장했나요? 남겨주셨어요. 아, 앙투아네트 님도 에미넴 노래 나와서 깜놀했다고. 네. 야, 뉴스 데스크와 에미넴은 참 안 어울린다고 생각했는데 막상 또 들어보니까 괜찮아요. 그쵸? 심은정 님이 5분 전부터 노래 들려주면 안 되나요? 끝까지 좀 듣고 싶다고 아, 그래요? 하셨습니다. 이거 좀 저희가 관리자분께 한번 이야기를 해보겠습니다. 네. 아까 또 재밌는 댓글이 있었는데. 아, 맞아요. 어제 유튜브 접속이 아, 맞아요. 잠깐 먹통이 났죠. 한 네, 1시간가량. 네. 저희 뉴스 중간에 이게 먹통이 나가지고, 끝까지 뉴스 못 보신 분도 계셨을 것 같아요. 네. 저희 잘못은 아니지만, 심심한 사과를 좀 드리겠습니다. 네. 참, 전 세계에 한 18억 인구가 유튜브를 이용한다고 하는데, 참, 이 서버를 점검을 좀 잘 해야 될 텐데. 홍수표님이 MBC 에미넴 하셨습니다. 뭔가 라임이 살짝 맞는데요? 네. 라임 좋은데요? 네. 오, 예. 아니, 여러분, 저희 100만 구독자 이벤트는 참여하고 계신지 모르겠어요. 어제 제가 그렇게 홍보를 했는데. 네. 좀 이렇게 그래도 좀 다 하신 분도 있더라고요. 네. 저희 거 틀어놓고 잠깐 그쪽 가셔가지고 삼행시, 사행시 지으시고 다시 돌아오셔도 될 것 같아요. 사행시, 오행시. 네. 저도 막 생각해봤는데 예. 쉽지 않더라고요. 그래요? 뉴스 이러니까 쉽지 센스 있는 않더라고요. 분이 살아남습니다. 네. 자, 여러분, 그럼 저희는 화요일 고정 코너부터 한번 시작을 해볼게요. 네. 한 주간의 정치 현안 짚어보는 아재 정치 시간입니다. 어서 오십시오. 네, 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 오늘은 또 오늘의 정치 현안
공수처법이죠. 오늘 안 그래도 정부가 개정안을 공포했는데 이 자리에서 문재인 대통령이 상당히 강도 높은 발언을 했어요. 문 대통령 발언이 굉장히 세죠. 오늘 네. 되게 센 말. 그 검찰 야당에 대해서도 이렇게 그 작정하고 조목조목 반박하는 그 대통령 발언에서 상당히 수위도 높고 센 말이고 속에 있는 그 하고 싶은 말을 다 하는 그런 자리였던 것 같은데 먼저 발언 네. 영상 준비했는데 오늘 발언 먼저 들어보실까요? 이제는 공수처가 독재를 위한 수단이라는 주장까지 합니다. 정권의 권력형 비리에 사정의 칼을 하나 더 만드는 것인데 이것을 어떻게 독재와 연결시킬 수 있는 것인지 상식적으로 이해하기 어렵습니다. 부패 없는 권력, 성역 없는 수사로 우리 사회가 더 청렴해지기를 바란다면 오히려 공수처가 철저한 정치적 중립 속에서 제 역할을 할 수 있도록 여야를 넘어 함께 힘을 모으는 것이 필요하다고 생각합니다. 한편으로 공수처는 검찰에 대한 민주적 통제 수단으로도 의미가 큽니다. 검찰은 그동안 무소불위의 권한을 가지고 있으면서도 스스로의 잘못에 대해서는 책임지지 않고 책임을 물을 길도 없는 성역이 되어왔다는 국민의 비판을 받고 있습니다. 공수처는 검찰의 내부 비리와 잘못에 대해서도 엄정하게 책임을 물을 수 있는 제도적 장치가 될 수 있습니다. 지금까지는 그런 장치가 전혀 없었습니다. 네. 들으셨다시피 오늘 발언이 상당히 아까도 뭐 언급하셨지만 네. 강도가 세다. 좀 수위가 세죠. 세고 아주 조목조목 평소에 워딩과는 좀 달랐다는 다르게 느낌이 좀 작정하고 네. 공수처에 관해서 검찰 그리고 야당 뭐 공수처의 큰 의회에 대해서도 이제 대통령이 발언을 했지만 반박도 있고 논리적인 반박도 있고 쭉 있는데 오늘 저 발언이 지금 문재인 대통령이 주재한 국무회의 발언이죠. 그래서 네. 오늘 국무회의에서 공수처법 등 권력기관 개혁 관련 법들이 전부 공포가 돼서 오늘부터 시행됐어요. 네. 법이 이제 딱 효력을 발휘한 거죠. 근데 지금 오늘 발언 중에 핵심은 공수처는 권력기관 개혁의 핵심이다. 그리고 검찰은 지금까지 자기들의 잘못에 대해서 제대로 반성하고 인정하고 성찰하고 사죄하지 않았다. 따라서 공수처가 이런 그 검찰의 그 이런 무소불위의 권한에 대해서 그것을 그 민주적으로 통제하는 한 수단이 될 수 있고 그래서 중요하다. 그다음에 야당이 지금까지 공수처를 가지고 뭐 독재의 수단이니 뭐 대통령이 무소불위로 권력을 휘둘 거니 공수처장을 대통령이 마음대로 임명해서 예를 들어서 뭐 마음에 안 드는 검사들 공직자들 막 마구 잡아들이는 그런 독재 권력의 수단이 될 거다 이런 식으로 얘기하는데 오히려 공수처라는 것은 권력을 수사하는 권력을 감시하고 권력에 향한 또 하나의 칼이다. 권력을 견제하는 기관인데 이게 어떻게 독재 수단인가 이런 반박. 그다음에 검찰에 대한 경고 그리고 야당에 대해서 그런 거죠. 그 공수처 반대하신 많은 분들이 사실 옛날에 대통령 출마할 때 공수처 공약으로 내걸고 한나라당도 국민의힘이 전신이죠. 공수처 공약으로 내걸었다. 그리고 또 오늘 중요한 말 중에 하나가 문재인 대통령이 2012년 처음 대선에 출마했을 때도 공수처를 만들겠다고 공약을 했는데 공수처가 그때라도 만들어졌으면 박근혜 정권의 불행, 박근혜 전 대통령의 불행, 탄핵, 국정농단, 공수처가 감시해서 미연에 막았기 때문에 그런 불행을 겪지 않았을 것이다. 이런 얘기도 했죠. 그래서 그러면서 사실은 이 그 공수처가 어떻게 보면 민주당 정권의 20년 수건 사업이죠. 그래서 오늘 사실 이제 일종의 권력기관 개혁 그리고 개혁 입법들을 법제적 제도적으로 이제 오늘 다 마무리한 거죠. 사실상 그렇죠. 대부분. 네. 상당히 그러니까 굉장히 180석의 힘이기도 한데 평소 같으면 통과되기 어려웠던 법들, 뭐 권력기관 개혁법들이 다 통과되고 네. 지금 발효가 됐죠. 네. 이 정도 발언이면 뭐 아까 살짝 언급도 하셨지만 거의 검찰에 대한 경고 메시지가 경고죠. 이 정도라고 볼 수 있을 것 같아요. 오늘 검찰이 그동안 권력기관 특히 검찰이 그동안 반성하지 않았다. 잘못을 스스로 책임지지 않았다. 그런 얘기하는데 이제 우리가 많이 아는 게 김학휘 전 법무부 차관. 그렇죠. 우리가 다 봐도 김학휘인데 아니라고 그러고 누군지 모른다고 그러고 네. 수사 뭉갰잖아요. 그리고 남부지검에서 검사가 동료 여검사를 에 대해서 성폭력을 행사했는데도 사표만 받고 덮어버리고 그렇죠. 네. 이런 일도 있고 뭐 부지기수로 많잖아요.
그러다 그게 언론에 보도되거나 폭로되거나 예를 들어서 서지영 검사의 그 성추행당한 사건 그것도 몇 년을 덮어놓고 자 검찰이 도대체 왜 이렇게 했냐 아무도 견제하지 않는 무소불위의 권력이기 때문에 자기들이 저지른 잘못들은 다 덮고 그리고 남에 대해서만 그 엄한 잣대를 들이대지 않냐 그리고 검찰 개혁하려는 그런 그 시도에 대해서는 뭐랄까 수사를 통해서 반격하고 그래서 무력화시키고 이런 짓들을 해오지 않았느냐 네. 그러면서 검찰이 잘못의 책임을 안 졌다 공수처가 생겨서 비로소 검찰에 대해서 조그만 권력 견제 수단이 생겼고 민주적 통제 수단이 생겼는데 오늘 대통령이 그런 말을 했죠. 공수처는 다 해봐야 몇십 명밖에 안 되지만 검사들은 아직도 검찰은 검사만 2,000명이 넘는 그렇죠. 큰 조직이다. 네. 어떻게 이것 때문에 검찰 권력이 무력화되고 검찰은 그리고 검찰 조직은 아직도 막강한 권력이다 이렇게 강조하면서 하여튼 그 비로소 공수처가 생김으로써 그런 검찰을 포함한 권력기관을 민주적으로 통제할 수 있는 견제 수단이 생겼다 이렇게 의의를 부여했는데 하여튼 굉장히 검찰에 대한 경고로도 익힐 수 있고 그런 검찰에 대한 경고이자 충고죠. 이제는 이렇게 결정이 됐으니까 네. 검찰도 따라와라 뭐 이런 얘기일 수도 있어요. 네. 사실 이 공수처법 이 통과 과정에서 사실 야당이 뭐 강도 높게 비난을 했잖아요. 그러면서 뭐 독재 수단이다. 뭐 네네. 아까도 잠깐 언급하셨지만 거기에 대해서 굉장히 조목조목 반박을 했단 말이에요. 그렇죠. 대통령 얘기는 이게 권력기관 수사고 청와대 비롯해서 판사 검사들 다 이렇게 수사하는 건데 권력을 향한 또 하나의 칼인데 이게 어떻게 독재 수단인가? 어불성설이다. 어불성설이다. 그리고 거듭 얘기하지만 야당의 여러 정치 지도자들도 몇 년 전에 여러분들이 뭐 보도도 여러 차례 나왔지만 지금 반대하시는 여러 유명한 분들이 다 공수처 만들어야 된다고 찬성하셨고 수도 없이 그런 말을 하셨다. 그러면서 과거의 야당의 과거의 모습을 비춰보며 왜 공수처를 지금 그때는 왜 그렇게 얘기하고 지금은 왜 독재라고 얘기하시느냐. 이게 앞뒤가 안 맞지 않느냐 이런 반박이죠. 그러니까 대통령이 저렇게 야당을 향해서 사실 저렇게 저런 식으로 강하게 말씀하시는 것도 굉장히 드문 일인데 그렇죠. 네. 강한 발언이죠. 네. 많은 발언 중에 또 주목받은 것이 공수처가 있었다면 박근혜 전 대통령 당시에 그 국정농단 사태가 없었을 것이다 이런 얘기도 했어요. 그렇습니다. 오늘 조금 이따 다시 언급하겠지만 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 이제 당사자는 아니지만 하여튼 이명박, 박근혜 두 전직 대통령이 지금 구속 상태에 있는 여러 과오에 대해서 사과를 했는데 오늘 그 대통령 얘기는 문 대통령 얘기는 공수처에서 그 박근혜 정권의 국정농단이 생기기 전에 그런 조짐이 보였을 때 공수처가 있어서 그걸 견제하고 수사하고 사실을 파헤쳤으면 초기 단계에서 그게 다 이렇게 밝혀져 가지고 저렇게 큰일이 안 됐을 거고 아마 박근혜 대통령이나 박근혜 정부도 그 경계심을 갖고 조심했을 테니까 저런 불행한 사태 국정농단이 벌어지고 박근혜 대통령이 임기를 채우지 못하고 탄핵돼서 대통령을 그만두는 이런 사태 그리고 지금 감옥에 가 있는 이런 사태는 안 생겼을 것이다 이런 얘기죠. 그래서 공수처가 있었으면 그런 일이 없었을 것이다. 공수처가 권력을 기본적으로 견제하는 기관이고 결국 대통령도 견제하는 기관이다 이런 주장이죠. 그런 설명이고. 그러니까 어떻게 보면 이런 발언들이 좀 소해같이 느껴지기도 했어요. 사실은 이게 그렇죠. 문 대통령으로서도 여러 가지 곡절이 많았죠. 특히 그쵸. 이제 그 검찰 개혁과 관련해서는 뭐 지금도 진행 중이고 여러 가지 뭐 윤석열 검찰총장 문제 오늘도 뭐 징계회가 열리고 있는데 이런저런 그 문재인 대통령이 법조인으로서 평생 검찰 개혁을 가지고 과제로 삼고서 또 정치인으로 변신한 다음에도 검찰 개혁 과제를 꾸준히 민정수석 때부터 노무현 정권에 그렇죠. 네. 다룬 거라 본인이 아마 개인적으로 굉장히 뭐 소회 같은 게 있어서 오늘 총정리해서 발언을 한 것 같아요. 검찰 개혁과 권력기관 개혁에서 대통령으로서. 어떻게 보면 원론적인 입장을 다시 네. 이게 왜 필요한지에 대해서 이렇게 좀 다시 이렇게 그동안의 강조하는 야당의 느낌이 있었거든요. 반박, 검찰의 저항에 대해서 다 쭉 정리하면서 대통령이 확고하게 입장을 얘기하고 못을 박은 거죠. 검찰에 대한 경고이자 충고이죠. 네. 이제 개혁 입법에 대해서 총 결산을 하고 이제 정부 여당은 민생과 코로나 쪽에 집중을 할 것 같아요. 지금 사실 정부 여당도요. 지금 그 개혁 입법들 굉장히 많은 개혁 입법들을 그렇죠. 진짜 뭐 몇십 년 동안 못하던 걸 굉장히 많이 했는데 그럼에도 불구하고 상처투정이죠. 민주당 정부 할 것 없이 그 사이에 이제 그 과정에서 공수처 문제가 뭐 길게 가면서 그렇죠. 여야 사이에 이 대치가 길어지면서 국회에서 계속 그 싸움이 벌어지니까 모든 국민들도 어쨌든 그런 긴 싸움이 벌어지면 이유 불문 좀 피곤해하죠. 피로도 높아질 수밖에 네. 없죠. 그리고 네.
또 윤석열 검찰총장 문제도 그게 지금 뭐 외형적으로는 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등의 모양새로 비춰지면서 정부의 그리고 그 민주당의 지지율을 상당히 깎아먹은 그런 역할도 했는데 어찌됐거나 뭐 윤석열 검찰총장 문제도 뭐 윤석열 검찰총장이 그러니까 징계 결과에 대해서 뭐 징계 결과가 어떻게 나올지 모르지만 예를 들어서 중징계가 나올 경우 거기에 대해서 뭐 법적인 조치를 하건 대항을 하건 가는 불문의 그 별도의 문제로 일단 나게 되니까 네. 민주당 같은 경우는 이제 일단 뭐 개혁 입법하고 그 큰 문제들은 다 해결을 했는데 그 사이에 민주당도 심각한 상처를 입어서 내상 외상을 입어서 뭐 지지율도 떨어지고 상당히 좀 곤혹스럽죠. 거기에 코로나19가 지금 네. 뭐 1,000명 넘는 날도 있고 굉장히 심각하게 번지고 3차 유행 위기가 가장 큰 위기가 온 상황에서 또 방역, 민생, 뭐 임대료 문제부터 여러 가지 문제가 와서 민주당으로서는 지금 개혁 입법은 완결했지만 지금 뭐 분위기가 그렇게 상쾌하고 밝지 않아요. 네. 할 일이 지금 굉장히 난제가 많아서. 어쨌든 이낙연 대표로서도 본인이 뭐 개혁 입법도 큰 과제지만 뭐 코로나19 위기를 극복하겠다는 걸 네. 당대표 나올 때 큰 명분으로 삼았으니까 그렇죠. 네. 본인으로서 또다시 이제 다른 시험 때 또 오른 거죠. 그 다음 당대표로서도. 이제 국면으로 넘어가는 네. 거겠죠. 네. 화제를 잠깐 돌려보면 아까도 뭐 언급하셨지만 김종인 비상대책위원장이 이제 정권의 과오에 네. 대해서 전 정권의 과오에 대해서 사과를 했잖아요. 이제 오늘 발언부터 먼저 들어보시겠습니다. 대통령 2명이 동시에 구속 상태에 있습니다. 저는 오늘 이 문제와 관련해 국민 여러분께 간절한 사죄의 말씀을 드리려고 이 자리에 섰습니다. 지난 몇 번의 선거를 통해 국민 여러분께서는 저희 당에게 준엄한 심판의 회초리를 들어주셨습니다. 국민의 뜻을 겸허히 받들며 언제나 반성하는 자세로 임하겠습니다. 네. 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 당초 당내 강경 보수파의 반발 때문에 좀 수위가 낮지 않을까 전망이 있었는데 이 정도면은 진짜 사과한 것 같아요. 그렇게 사과를 했죠. 예. 아마 뭐 일단 간절히 사과한다, 반성한다, 성찰하지 않았다. 그래서 뭐 국민들에게 실망을 끼쳐드렸다. 그래서 쭉 이명박, 박근혜 정권 당시의 그 과오에 대해서 저 정도면 뭐 꽤 수위가 높게 사과를 했다고 볼 수 네. 있어요. 그리고 뭐 반성하겠다, 성찰하겠다. 그리고 뭐 저 정도니까 말씀하신 것처럼 당내 보수파들 구친박, 구친이 그리고 영남 중심의 보수파들 반 김종인 입장을 가진 중진들이 상당히 좀 반발이 많고 지금도 반발하고 있는데 그럼에도 불구하고 저 정도면 김종인 위원장으로서는 자기가 공언했던 수준의 그 크게 뭐 이렇게 수위를 낮추지 않고 사과를 한 셈이다 이렇게 평가해 줄 수 있어요. 네. 근데 사실 이제 과거에 대해 사과는 있었고 사실 뭐 현재 정권에 대해서도 비판이 좀 있지 않을까라는 관측이 있었는데 뭐 그런 내용은 특별히 그런 안 내용은 보이는 것 특별히 같아요. 뭐 네. 이렇게 세게 없고요. 뭐 네. 현 시국에 대해서 좀 이렇게 뭐 책임이 있다 그 정도로 이렇게 뭘까 우회적으로 넘어갔는데 처음에 뭐 문재인 정부의 뭐 실정에 대해서도 얘기할 거다 이런 얘기가 있었는데 뭐 그건 한 줄 정도 이렇게 짧게 지나갔고요. 사실은 사과를 하려면 내 잘못에 대해서 우리의 잘못에 대해서 이렇게 확실하게 그 정말 그 진지하게 그렇죠. 또 진정성 있게 사과해줘. 그 사과하면서 다른 사람의 잘못도 있다 이렇게 얘기하는 건 좀 약간 사과할 때요. 그거는 뭐 정치인이건 기업인이건 개인이건 난 되게 잘못했는데 그래도 너도 좀 그렇지 않냐 뭐 이런 식으로 하면 그렇죠. 사과의 진정성도 없고 이거 사과하는 건지 뭔지 듣고도 기분 나쁘잖아요. 반성문의 기본이 아니죠. 그렇죠. 반성문의 기본은 납작 엎드리는 그렇죠. 겁니다. 그러니까는 네. 그게 사과의 그 기본인데 네. 그 기본에서 크게 안 벗어났죠. 그래서 사과할 때는 그냥 사과해야 돼요. 네, 맞아요. 네. 그 뭐 사과하면서 남 얘기하고 상대방 얘기하는 건 아주 그 하지하책, 하수죠, 하수. 근데 오늘 그런 사과를 보면 뭐 별로 그런 얘기 없었어요. 그래서 이제 뭐 내용을 쭉 보시면 알겠지만 뭐 네. 그 혼자서 사과하면 쭉 사과, 반성, 잘못, 뭐 죄 이런 단어를 여러 번 썼고요. 그동안에 쭉 하여튼 보수 정권이 그동안 쭉 잘못한 거를 전부 사과를 했는데 김종인 위원장으로서는 하여튼 뭐 자기 약속을 지킨 셈이에요. 김종인 위원장의 사과가 이제 과거에 대해서 매듭을 짓고 네. 본격적인 선거전에 나서겠다. 약간 이런 그렇죠. 의미로 읽힐 것 같아요. 지금 그 김종인 위원장이 눈에 띄는 사과가 저 이제 광주 민주화 운동에 대해서 그 그렇죠. 광주 5.18 국민매직에서 무릎 꿇고 보수 세력 그리고 자기 당이 지금 국민의힘과 그 전신 당들이 5.18 민주화 운동을 폄훼하고 한 것에 대해서 사과했죠. 무릎 꿇고 그 다음에 뭐
당 차원의 공식 사과라고 보기엔 좀 어떨까 싶지만 주호영 원내대표가 세월호 참사 유가족들 부모님들 만나서 그동안 잘못한 점 우리가 좀 뭐 서운하게 한 점 잘못했다 뭐 그렇게 거기도 뭐 사실상 사과를 했어요. 네. 두 가지. 그리고 이제 그 이명박 정권의 과오, 박근혜 전 대통령 탄핵 사태, 국정농단에 대해서 사실상 사과를 했죠. 물론 이명박 박근혜 전 대통령 당사자들은 아직도 뭐 무죄를 주장하고 떳떳하다고 하고 있어서 좀 약간 뭐 저게 무슨 당사자가 사과하는 건데 사과냐라고 그쵸, 의문을 사과의 제기할 분도 주체에 있지만 대해서는 좀 어쨌거나 그렇죠. 보수 정당의 대표로서 보수 정당이라는 우리나라 보수 본류 정당의 당 대표로서 하여튼 사과를 한 거니까 세 가지 중요한 그 과오에 대해서 사실 네. 그 사과 시리즈를 다 완결한 셈이에요. 그래서 자 이제 탄핵의 굴레 그런 이제 과거사의 굴레에서 벗어나서 깨끗이 정리하고 중도 확장. 그러니까 그 예를 들어서 뭐 이 지금 국민의힘이 하고 그 전신 당들이 너무 극우, 너무 지역 정당, 그리고 너무 뭐 이렇게 태극기 부대 같은 정당이었다고 해서 이제 떨어져 나간 분들 도저히 지지할 수가 없다고 생각한 뭐 중도나 아니면 온건한 보수, 뭐 합리적인 보수 이런 세력들한테 우리 좀 찍어달라고 말할 발판을 만들겠다는 거죠. 그래서 일단 4월 서울시장, 부산시장 재보궐선거 정권 교체까지 하여튼 과거를 다 털자. 과거를 다 털자. 뭐 이런 얘기죠. 당내에서 반대하는 분도 아직 있지만. 네. 근데 그 당내에서 반발도 있고 사실 뭐 사과의 주체는 아직도 사과할 마음이 없어 보이고 그렇죠. 그리고 또 민주당이나 정의당에서도 이게 말로만 선거 앞두고 말로만 하는 사과는 사실 진정성이 안 느껴지잖아요. 그런 것도 있고 이런 거. 뭐 어쨌든 이낙연 민주당 대표도 사과 뭐 평가하다 잘하셨다. 당을 그런 방향으로 이끌어달라. 그러면 민주당도 뭐 사과는 좋다. 근데 이제 행동을 좀 해라. 그렇죠. 이런 실천을 거고. 해라. 네. 이런 거고 이제 정의당도 그런 건데 이런 거죠. 그리고 또 이제 민주당이나 다른 당 밖의 사람들이 좀 보는 거는 김종인 뭐 비대위원장은 뭐 좋다 사과하셨는데 떠난 다음에 저 당이 그 노선을 쭉 견제할 것이냐 또 달라지는 거 아니에요. 예를 들어서 뭐 좀 극우적이거나 강경 보수 세력이거나 뭐 그런 분들이 다시 당권 잡아가지고 옛날로 돌아가는 거 아니냐 뭐 이런 걱정도 있죠. 그래서 그게 유지되려면 저게 쭉 지속적으로 좀 이렇게 돼야 되는데 이른바 뭐 이렇게 그 되돌아가기 역사 퇴행 이런 게 이루어지지 않을까 뭐 그렇게 될지 않을까 그런 이제 의심도 계속 있죠. 그리고 말씀하셨잖아요. 당내에서 정청래 의원 같은 경우 이제 민주당에서 저 대리 사과다 당사자가 사과해야지 왜 거기서 김종인 위원장이 나와서 사과를 하시나 뭐 이런 뭐 이렇게 그런 약간 비아냥 내지는 뭐 그런 것도 있고. 근데 저는 사실 전두환 씨가 이제 그 5.18 그때 법정 나와서 그 당당한 모습을 보면 당사자의 사과가 없으면 이게 무슨 의미가 있나 이런 생각 좀 들긴 하더라고요. 그런 의미가 사실. 그런 좀 그 허무하죠. 어떻게 네네, 허무하긴 하네. 네. 그럼에도 불구하고 저것도 뭐 역사적으로 진일봉한 거예요. 어쨌든 김종인 비대위원장이 뭐 지나가는 사람 과객 뜨내기라고 막 이렇게 폄하하는 당내 발언도 있긴 하지만 어찌 됐건 공식적으로 보수 정당의 대표로서 사과를 한 거니까 역사적으로 의미는 있죠. 그리고 사실 저렇게 공식적으로 사과를 하면 저걸 뒤집거나 되돌리는 것도 쉽지 않아요. 그쵸. 그거는 네네. 굉장히 어려운 일이기 때문에 뭐 당 내에서는 물론 지금도 강경 뭐 친박이나 강경 보수 세력들은 민주당한테 시컷 얻어 터지고 무슨 사과냐 누가 사과라고 뭐 자격증 줬습니까 뭐 이런 얘기도 했지만 어찌됐건 사과는 사과고 보수 정당으로서도 큰 매듭을 지었다 그런 의미에서는 뭐 평가에 인색할 필요 없다 이렇게 생각합니다. 네. 자, 오늘도 한 주간의 뜨거웠던 정치 현안 황혜진 선임 기자와 함께 짚어봤습니다. 오늘도 감사했고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 큐시트 산책에 로데필 DJ 모셨습니다. 어서 오십시오. 오늘 성공에 대해서 호평이 쏟아졌어요. 진짜. 네, 어제 친치님. 친치님은 안 오신 것 같은데. 안 오셨어요? 네네. 아니 신청하시고 안 오시면 신청금 어떡해요? 올려주세요. 네. 네. 버퍼가 많이 난다고. 그러니까 얘기를 유튜브가 좀 하시네요. 뭐가 어제도 그렇고 문제가 있는 것 안 같은데 좋네요. 네. 아까 김민호 아나운서가 사과하시더라고요. 예. 왜 대리 사과하세요? 의미가 유튜브로 없죠, 사과 안 하시는데. 유튜브 운영자 빨리 사과하세요. 자, 제가 이벤트 하고 있잖아요. 어제 말씀드린 네네. 100만 이벤트 하고 있는데 4행시 5행시 식기를 하고 있는데 제가 아까 물어보시길래 유튜브 커뮤니티에 가면 그게 있거든요. 네네. 공부하시면 되고 어떤 분이 좀 잘못 올리셔가지고 제가 탈락의 나쁜 예를 갖고 왔습니다. 이분은 탈락인데 네, 한번 자막을 한번 보여주세요. 네. 닉 리커버커님께서 올려주신 저희 뉴스회전 단골인데. 사행시인데 네. 저희가 오늘 한번 하나씩 좀 띄워드릴까요? 친치님 오셨네요. 틀어줘서 친치님, 감사하다고 오호. 답글 예. 달으셨습니다. 네네네. 네. 뉴
뉴스회전. 스웨전. 왜? 아, 벌써부터 약간 느낌이. 왜 예. 제필이 형 난 여기까지인가 봐라고 적어주셨는데 이렇게 적으시면 탈락이거든요. 그래서 안타깝네요. 닉 니커버커님은 다시 응모하세요. 이건 탈락이기 때문에. 그래도 좀- 본인의 이름을 언급해준 거에 대한 어떤 가산점 이런 거 없습니까? 오른쪽을 틀어드렸잖아요. 이렇게. 아, 이런 자막 센스로. 아, 근데 자막 센스. 이런 그 탈락 케이스들은 제가 이렇게 방송에서 네. 보내드리도록 하겠습니다. 예. 네. 자, 노래 신청곡을 좀 올려주시면 김나서 적을 텐데. 심은정님께서 위플래시를 신청하셨어요. 네. 아, 그거 한번 알아봐 주세요. 무슨 노래죠? 네. 위플래시 그 영화 OST를 신청하신 건가요? 네. 채팅에 좀 달아주시고요. 네. 자, 3분 남았는데 빨리빨리 하겠습니다. 네. 자, 윤석열 검찰총장에 대한 2차 징계위가 열리고 있죠. 네. 결론이 언제 날 거냐. 뭐 오늘 밤에 내겠다는 그 의지는 강한데 문제는 증인 신문이 길어지면 오늘 못 낼 가능성이 많다고 그래요. 네. 오늘 오후에 속개됐을 때도 뭐 네네. 좀 오가는 게 많았었잖아요. 네. 그리고 뭐 정직설이 나오고 있죠. 정직 네네. 3개월, 6개월 설이 나오고 있는데 과연 어떤 결론이 날지 한번 지켜보셔야 될 것 같고요. 네. 네. 오늘은 신규 확진자가 880명이에요. 네. 그 종교 요양시설에서 많이 나왔는데 6시까지 671명이라고 합니다. 내일은 아마 900명 넘을 것 같아요. 이 상황이. 그리고 더군다나 이게 어제 숫자가 이제 880명인데 그 전날은 700명대였잖아요. 그쵸. 근데 이게 임시 선별진료소가 카운트 안 된 거라고 그래요. 이제 늘어날 가능성이 있고 영국에서는 지금 코로나 변종 바이러스가 지금 돌고 있는데 환자가 급증하고 있다고 합니다. 아이고. 그래서 뭐 다시 이제 봉쇄 카드를 꺼내 들었죠. 영국 같은 경우는 런던 일대를 지금 술집과 음식점 같은 경우는 배달밖에 안 된대요. 네네. 그걸 절대 안 되고. 그다음 독일도 다음 달 10일까지 생필품 판매 매장을 제외한 모든 상점과 학교 다 문 닫기로 했다고 합니다. 자, 백신 맞아도 그럼 언제쯤 우리가 백신이 지금 미국하고 영국에서 이제 맞기 시작했는데 네네. 언제쯤 마스크를 벗을 수 있을까? 내년 말까지는 그래도 쓰고 있어야 된다는 내년 말. 내년 전망입니다. 그렇죠. 아무래도 좀 힘들 것 같은데 어느 정도 면역 체계가 좀 돼야 될 거 아니에요. 네. 그래도 변종 바이러스면 백신이 또 안 듣는 거 아닐까요? 그럴 수도 있고 그다음에 60% 정도 맞아야 되는데 그쵸. 그래야 집단 면역이 생기는데 코로나19 같은 경우는 전파력이 월등히 높아요. 이게 재생산 지수가 4까지 올라가기 때문에 네. 75%는 맞아야 집단 면역이 생긴다고 그래요. 네. 자, 조두순이 7년간 외출 금지 명령이 내려졌습니다. 네. 과도한 음주도 못하게 돼 있고요. 이게 전자발찌를 차는 7년 동안 그런 조치가 내려진 건데 이게 검찰이 그 법원에 이제 특별 준수사항을 신청을 한 거예요. 네. 재범 우려가 굉장히 높다는 이유 때문에 근데 법원이 받아들여서 네. 이런 결정이 내려졌습니다. 자, 그다음에 요새 핫한 이슈 임대료 멈춤. 네. 사실 이게 어제 발의된 법안이 있는데 그렇죠. 집합금지나 이렇게 사업자, 그러니까 뭐 가게들이 운영을 못할 때는 건물주가 임대료를 좀 안 받게 하는 뭐 이런 법안인데요. 자, 그럼 이거 어떻게 해야 되나? 사실은 뭐 재산권을 침해한다는 논란도 있는데 외국 같은 경우를 보니까 캐나다 온타리오주 같은 경우는 영업 제한으로 수입이 70% 감소하면 임대료도 그만 깎아준다는 거예요. 근데 문제는 그 깎은 거에 50%, 그 75% 중에 50%는 정부가 부담하고 나머지 25%는 임대인이 부담하는 건데 그러니까 사실 이게 굉장히 얽히고 설켜 있어서 그러네요. 사실은 뭐 네네. 건물주에 대한 어떤 배려도 있어야 되잖아요. 그래서 이런 논의가 어떻게 진행될 수 있을까라는 의문점을 가지고 저희가 리포트 준비하고 있습니다. 네. 네. 자, 육아휴직 쉬워진다. 20초 남았는데 이건 안 할게요. 네. 자, 노래 좀 많이 올라왔나요? 노래? 노래 네. 마중물님이 You Raise Me Up 신청하셨고요. 그거 어제 신청하신 건데? 아 그래요? 또 네. 신청하셨어요. 네, 그 네. 데니얼 잭님이 오마이걸의 돌핀이라고. 오마이걸 혹시 아십니까? 그 가수 한국 노래인가요? 예, 한국의 아주 유명한 아이돌인데. 일단 좀 팝송. 저는 합시다. 이걸 픽했습니다. 임창동의 아 진짜요? 네. 아 그러면은 내일은 떠나라 그러면 나오네. 오마이걸로 김민호 아나운서가 예. 픽한 노래로 네. 좀 들려드리도록 감사합니다. 하겠습니다. 네. 자, 저희는 여기까지고요. 본방에서 남은 소식 확인하시고 저희는 다시 내일 돌아오겠습니다. 네, 오늘도 감사합니다. 고맙습니다.